Hello, my dear students. Hope you are doing well. You are studying hard. You are enjoying the videos. In the last video, we have discussed about the first two paragraphs of the chapter Shiva's Blessing. We have seen the short summary of the passage. Now we are going to start with the next one, that is the third and fourth paragraph. Let's see. We are going to start with the next paragraph. We are also going to see the difficult words from the two paragraphs. Now, before start, I just request you, I remind you, the students who are watching the second video directly, please do watch the first one. Otherwise, you can't understand the whole meaning of the passage. And the link of the first video has given in the description box. Please follow that link. So let's start with the next paragraph, third paragraph. We are going to see the each sentence of the paragraph. I will read, I will explain the each sentence of the paragraph. Let's see. My dear students, I think the last line, the last sentence of the second paragraph was Krishna asked Shiva, why do you do this kind of work? And I think the reason, the answer of that question is Shiva wanted to earn money. Why Shiva wanted to earn money? Because he wants to continue his education. So that's why he was doing this kind of work, right? Now we are going to start with the third paragraph. Let's see. Shiva ended up telling Krishna about his family's situation. Another day, soon afterwards, he also spoke of the school fees he badly needed. Shiva has started to tell the story of his life, to tell the situation of his family. What is the financial situation of the family? It was too weak, right? Another day, soon afterwards, he also spoke of the school fees he badly needed. He directly told to Mr. Krishna that he need 15,000 rupees and he requests him to pay that fees. Why? Because he wants to continue his education. If I don't deposit 15,000, I will be stuck off the rolls. He said that. If he don't pay the 15,000 rupees, he can't continue his education. विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, शिवा अगदी दुसऱ्याच भेटीमध्ये मिस्टर कृष्णांना सांगतोय, रिक्वेस्ट करतोय, विनंती करतोय की तुम्ही प्लीज माझे 15,000 रुपये भराल का? आणि मी जर 15,000 शाळेची फी नाही भरली तर मला माझी शाळा कंटिन्यू करता येणार नाही, मला शिक्षण अर्धवट सोडावं लागेल. हे तो डायरेक्टली त्या व्यक्तीसमोर बोलतोय. देन द डिस्परेट बॉय ॲडेड, कुड यू प्लीज पे इट? डेस्परेट बॉय मीन्स ही वॉज इन टेन्शन, राईट? ही वॉज इन डिप्रेशन. ही सेड दॅट त्या टेन्शनमध्येच तो काय म्हणतोय, कुड यू प्लीज पे इट? तुम्ही प्लीज ही फी भराल का? बट आय डोंट इवन नो यू, कृष्णा रिप्लाइड. What was the reply of the Krishna? He said that we don't know each other. So how can I pay the fees? Taken aback by unexpected request. It was an unexpected request, right? He was not expecting from the little boy. Why don't you check me out at my school? Said Shiva. Shiva said that you don't give money to me. You can come to my school. You can visit to my school. His eyes fixed on Krishna's with hope. You need not give the money to me, he said, right? His eyes fixed on Krishna's with hope means what? विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, एक आशा होती त्या मुलाच्या चेहऱ्यावरती कुठंतरी. तो आशेच्या नजरेनं त्या व्यक्तीकडे पाहत होता, कृष्णाकडे पाहत होता की काहीही करा आणि माझी शाळेची फी तेवढी भरा. आपल्याला इथंच लक्षात येतं की या मुलाला किती आस्था आहे शिक्षणाबद्दलची, किती तळमळ आहे, किती जिद्द आहे त्याला काहीही करून एनी हाऊ ती रक्कम पे करायची. एनी हाऊ ही वॉन्टेड टू पे द स्कूल फीज अँड ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू हिज एज्युकेशन. सो दॅट्स वाय ही वॉज कंटिन्युअसली रिक्वेस्टिंग टू मिस्टर कृष्णा. आय थिंक तुम्हाला या पहिल्या 4-5 ओळी लक्षात आल्या असाव्यात व्यवस्थितपणे. ओके, पुन्हा एकदा आपण थोडक्यात बघूयात. काय? Shiva has explained the family's situation and he requested to Mr. Krishna that please pay the fees so I can continue my education. आणि तो पुढे जाऊन काय सांगतोय? Don't give money to me. You can pay to my school, right? You can visit to my school. So it was the request by Shiva to Krishna. Next thing is we will continue. You can give it to my school
so that I may continue with my studies. The next day, Krishna went over to Shiva's school where he met the principal and some of his teacher. So he said that you can give it to my school. So that's why Mr. Krishna went to his school. And he found that what he has found when he met the principal and some of his teacher, he found that he was pleasantly surprised to discover that the boy had always been a topper. He found that he was a topper. He was a scholar student of the school, right? विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, कृष्णा शिवाच्या विनंतीनंतर काय करतायत, ते स्वतः त्या शाळेमध्ये गेलेत आणि त्याने पाहिलं एक आश्चर्यकारक माहिती त्यांच्या समोर येते की हा अत्यंत गरीब घरातला मुलगा की जो न्यूजपेपर डिलिव्हरीचं काम करतोय, जेव्हा मुख्याध्यापक आणि काही शिक्षकांना भेट झाल्यानंतर त्यांच्या लक्षात येते की या मुलाची प्रचंड हुशारी त्यांच्या लक्षात आली आहे आणि असं लक्षात आलंय की हा शाळेचा अत्यंत हुशार प्रामाणिक पहिला येणारा विद्यार्थी आहे. म्हणजे आपल्याला जनरली असं वाटत नसतं की परिस्थितीनुसार बाबा याला काय म्हणजे कळत असेल, असं नाही, पण जसं दिसतं तसं नसतं, हेच इथं आपल्याला लक्षात आलंय. He was pleasantly surprised to discover that the boy had always been a topper. Krishna paid the fees. That evening, Shiva went over to thank Krishna. You don't have to do these small jobs from now. Just focus on your study. I'll keep paying your fees, Krishna told him. And that evening, Shiva went to Krishna and he said that thank you very much. Because of you, I can continue my education. So what was the reply of the Krishna? Krishna said that now don't do the small jobs like delivering newspaper, washing cars. Don't do that job. I am ready to pay your fees. You don't think about your fees. I am ready to pay your fees. So just focus on your study, Krishna told him. कृष्णा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने त्याला सांगतोय की तू आता काय करायचंय, अशा पद्धतीचे काम तुला करण्याची काही एक गरज नाहीये. तुझी सगळी उर्वरित फी काय करेन, मी पे करेन. आय विल पे युअर फीज थ्रू आउट युअर स्कूल अँड कॉलेज लाईफ. सो डोंट थिंक अबाउट युअर फीज. जस्ट फोकस ऑन युअर स्टडीज. तू काय कर, फक्त आणि फक्त अभ्यास एके अभ्यास कर आणि चांगल्या मार्काने पास होऊन एक चांगलं करिअर करून दाखव. मेक युअर करिअर हा एक कॉन्फिडन्स तो त्याला देतोय शिवासारख्या विद्यार्थ्याला की जो अत्यंत गरीब घरातनं पुढे आलेला आहे, कष्टानं पुढे आलेला आहे, की ज्यानं जिद्दीनं सोडलं नाही, काही केलं आणि एका अनोळखी माणसाला त्यानं रिक्वेस्ट केली. म्हणजे त्याचं डेअरिंग बघा, त्याचं धाडस बघा. आणि हे सगळं कशासाठी आहे, फक्त आणि फक्त शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी. ही तळमळ कुठंतरी आपल्या मनामध्ये असली पाहिजे. हा पण एक या चॅप्टरचा मेसेज आहे असं आपण म्हणू शकतो. शिवा लेफ्ट स्माइलिंग अँड ऑब्वियसली आता चेहऱ्यावर त्याचं जे हास्य खुललंय त्याचं वर्णन आपण करू शकत नाही. आणि हे हास्य कशाचं आहे की आपली एक इच्छा पूर्ण झाली. आपली मनातली एक इच्छा पूर्ण झाल्यावर आपल्या चेहऱ्यावरती जे हास्य असतं त्याचं नक्कीच आपल्याला सगळ्यांना तो अनुभव येतच असावा. नोईंग दॅट द फीज वेअर नॉट एव्हरीथिंग, शिवा लेफ्ट स्माइलिंग. त्याच्या चेहऱ्यावरती स्माइल होतं, बट ही हॅज नोन दॅट द प्रॉब्लेम स्टील रिमेन्स सेम, राईट. म्हणजे अजूनही प्रॉब्लेम संपलेला नाहीये. हिज फॅमिली नीडेड कॅश फॉर रेंट, फूड अमंग अदर थिंग्स. सो ही कंटिन्यूड वर्किंग अँड स्टडिंग जस्ट ॲज हार्ड. आता एक प्रॉब्लेम संपलाय, कुठला, शाळेची फी भरण्याचा. किती फी भरणार आहे कृष्णा, बट व्हॉट अबाउट द नेक्स्ट थिंग, रिमेनिंग थिंग. लाईफमध्ये अजून बाकीच्या बऱ्याचशा गोष्टी असतातच. लाईक दॅट आता ह्यांना रेंटसाठी पैसे हवेत, फूडसाठी पैसे हवेत, जगण्याला, रोजच्या जगण्याला ज्या ज्या गोष्टी लागतात आपल्याला त्या सगळ्या गोष्टींसाठी पैसे लागतातच. सो म्हणून त्याला काय करावं लागलंय, परत त्याला कामही कंटिन्यू करावं लागलंय आणि अभ्यासही करावा लागलाय. आणि तो दोन्ही गोष्टी अत्यंत व्यवस्थितपणे मॅनेज करतोय, अत्यंत व्यवस्थितपणे तो या दोन्ही गोष्टींमध्येही सरस ठरताना आपल्याला दिसतोय. आय थिंक तुम्हाला इथेपर्यंतचा भाग लक्षात आला असावा. वी विल रिपीट इट अगेन. what we have seen just, we have seen that Shiva requested to Mr. Krishna, and as per the request of Shiva, Krishna went to his school. He has discussed with the principal and the teachers, and he come to know that Shiva was the
topper student of the school. So that's why he has ready to accept the he has ready to pay the fees, and he paid the fees. Okay, and when Shiva went to Mr. Krishna, he said that thank you so much, because of you I can continue my education. But Krishna said that now don't do the small job, I am ready to pay your school fees throughout your school and college life, so just focus on your study. But the problem was same, the problem was about food and the necessary things, daily needs, right? So that's why Shiva had started both things. He also working hard, he also studying hard. I think you have understood this much. Let's continue with the next one. My day started at 4, Shiva recalls, but I made sure I focused on lessons in school and revised them at home. During free periods, I taught students who were weak in some subjects. That was not for money, but it helped him comprehend textbook chapters even before they were taught in class. Shiva recalled his life, Shiva recalled his routine. He said that his day started at 4. विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, त्याच्या दिवसाची सुरुवात कधी होते? पहाटे 4 वाजता. पहाटे 4 वाजता. But I made sure I focused on lessons in school and revised them at home. आणि तो तितकीच काळजी घेतोय त्याच्या अभ्यासाची सुद्धा. तो काय करतोय बघा, ड्युरिंग फ्री पिरियड्स आय टॉट स्टुडंट्स हु वेअर वीक इन सम सब्जेक्ट्स. शाळेमध्ये ऑफ तासाला तो काय करतोय, काही वीक विद्यार्थ्यांना की जे अभ्यासामध्ये थोडेफार वीक असतील, ज्यांची फायनान्शियल कंडिशन थोडीफार वीक असेल, अशा विद्यार्थ्यांना शिकवतोय. अँड द पर्पज वॉज नॉट टू अर्न मनी. त्याचा पर्पज काय, हेतू काय, पैसे कमवणे हा नाहीये, तर काय हेतू आहे त्याचा, आपल्याला अजून जास्त कॉम्प्रिहेंड करता येईल. कॉम्प्रिहेंड करता येईल मीन्स समजून घेता येईल, अंडरस्टँड करून घेता येईल चॅप्टर, आणि त्याच्याने आपल्याला फायदा होईल. म्हणजे थोडक्यात रिव्हिजन जी म्हणतो ना आपण, ती रिव्हिजन होईल आणि त्याचा नक्कीच उपयोग होईल. या कारणानं तो काय करतोय, विद्यार्थ्यांना शिकवायचं काम करतोय. शिवा टॉप्ड हिज स्कूल इन द ICSE बोर्ड एक्झाम. आणि अशा पद्धतीनं काय केलं, अभ्यास केल्यानंतर तो ICSE परीक्षेमध्ये पहिला आला, टॉप केलं त्यानं. ओके, ICSEचं आपण आधीच लॉंग फॉर्म पाहिलेला आहे, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन. ॲज फॉर कृष्णा, he was as good as his word, paying the fees at the start of every academic year. कृष्णा की जो शब्दाला जागला असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजे त्यानं जे म्हटलं होतं की मी थ्रू आउट लाईफ, स्कूल लाईफ, कॉलेज लाईफ तुझी फी भरेन, त्याने तो शब्द पाळला. तो प्रत्येक वर्षाच्या सुरुवातीला शिवाची फी भरत राहिला. कृष्णा हू शिवा कॉल्ड अंकल. एक कुठेतरी बॉन्डिंग त्यांच्यामध्ये निर्माण झालंय, रिलेशनशिप चांगली घट्ट झाली असं आपण म्हणू शकतोय. कृष्णाला तो अंकल म्हणून हाक मारतोय. हॅड इन्सिस्टेड दे कन्वर्स ओनली इन इंग्लिश विच शिवा डिड नॉट स्पीक ॲट होम फॉर मोर फ्लुएन्सी. कृष्णा त्याला सांगतोय की यापुढे आपण काय करणार आहोत, फक्त आणि फक्त इंग्लिशमध्ये कन्व्हर्सेशन करणार आहोत. त्याच्याने काय होईल, तुझी फ्लुएन्सी अजून जास्त डेव्हलप होईल. फ्लुएन्सी डेव्हलप होईल म्हणजे काय, स्पष्टपणा. म्हणजे स्पष्टपणे एखादी भाषा बोलणं गरजेचं असतं. अस्खलितपणा असला पाहिजे आपल्या भाषेमध्ये, ते गरजेचं आहे. आणि म्हणून तो काय सांगताय कृष्णा त्याला, नाव वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट, वी आर गोइंग टू कन्व्हर्सेशन इन इंग्लिश ओनली. ऑन कृष्णाज ॲडवाइस शिवा ऑल्सो ऑप्टेड फॉर सायन्स इन कॉलेज. अँड आता फक्त लाईफमध्ये म्हणजे एक फक्त व्यक्ती म्हणून नाही, तर मेंटॉर म्हणून त्याचा रोल आता कुठेतरी बदललाय असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजे आधी यांनी फक्त एक रिक्वेस्ट केली, तो तयार झाला, त्यांनी मदत केली, फी भरली, इथंपर्यंत त्यांचं रिलेशन थांबलं नाही. नाव कृष्णा हॅज बिकम द मेंटर ऑफ शिवाज लाईफ. तो कंटिन्युअसली त्याला सजेशन देत गेला, आयुष्याच्या वेगळ्या वेगळ्या टप्प्यावरती त्याला मार्गदर्शन करत राहिला, आणि त्याचा फायदा शिवानं अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं करून घेतला. आणि आताही कृष्णाच्या सल्ल्यानुसार, सजेशननुसार शिवानी काय केलं, सायन्स चूज केलं कॉलेजमध्ये. येते सगळ्यांच्या लक्षामध्ये. आय थिंक तुम्हाला समजलं असावं, पूर्णपणे हा थर्ड पॅराग्राफ कळला असावा. आत्ता आपण काय जस्ट रिमाइंड केलंय, शिवा काय करतोय, त्याची स्टोरी सांगतोय. तो म्हणतोय की माझा डे 4ला सुरू होतो, आणि त्यातनं तो काय करतोय, परत राहिलेला वेळ
तो काम तर करतोय घर चालवण्यासाठी, आणि राहिलेला वेळ फ्री पिरियडमध्ये तो काय करतोय, जे विद्यार्थी अभ्यासामध्ये थोडेफार वीक आहेत अशा विद्यार्थ्यांना शिकवतोय परत. कशासाठी? तर स्वतःची रिव्हिजन व्हावी म्हणून. पैसे अर्निंग करण्याचा त्याचा हेतू मात्र नव्हता. आणि अशा पद्धतीने अभ्यास करून काय केलं त्यानं, टॉप मिळवला बोर्डामध्ये. आणि टॉप मिळवल्यानंतर पुढेही काय झालं, कॉलेजमध्येही कृष्णा स्वतःच्या शब्दाला जागला आणि तो सतत कंटिन्युअसली ह्याची फी भरत राहिला. आता त्यांच्यामध्ये एक छान बॉन्डिंग निर्माण झालंय आणि त्या बॉन्डिंगचा आपण असं म्हणू शकतो की आता कुठेतरी रोल बदललाय. कृष्णा आता त्याच्या लाईफमध्ये एक गुरु म्हणून काम करू लागलाय आणि कृष्णांच्या सल्ल्यानुसार काय केलंय, शिवानी सायन्सला ॲडमिशन घेतलेली आहे. I think you have understood this much. We are going to continue with the next paragraph, the fourth paragraph. Let's see. Meanwhile, Shiva's father purchased a Canter mini truck to be a self-employed goods transport driver. He also gave up their flower work, which spared the children the task of peddling garlands. Meanwhile, Shiva's father purchased the Canter mini truck to be a self-employed. Now, Mr. Nagendra, Shiva's father, he had purchased, he has bought a truck to be a self-employed. Self-employed means आपण काय म्हणू शकतो, स्वतःसाठी अर्थार्जन करणारा. म्हणजे स्वतःचा ओन बिझनेस, द पर्सन हू कॅन रन हिज ओन बिझनेस. ते स्वतःसाठी आता स्वतःहून काहीतरी करतायत आणि काय केलं त्यांनी, आता एक ट्रक विकत घेतलाय आणि ट्रान्सपोर्टचं काम करतायत. ही ऑल्सो गेव अप देअर फ्लावर वर्क. ते जो काही फुलाचा बिझनेस होता तोही त्यांनी आता ऑलमोस्ट सोडून दिलाय आणि ज्याचा भार मुलांवरती राहिलेला नाहीये. शिवा आणि त्याची बहीण योगेश्वरी, की जे हे सगळे सेल करायचं काम करायचे, विकायचं काम करायचे हार ट्रॅफिक सिग्नल आणि आजूबाजूच्या एरियामध्ये, आता मात्र तसं करायची गरज राहिलेली नाहीये. Now after classes, Shiva began working late into the night as a salesman in an electronics shop. With not a minute to spare, Shiva had to forego games, picnics or film that the other teenagers enjoyed. आणि आता तो काय करतोय, आफ्टर क्लासेस त्याचं कॉलेज वगैरे सगळं झाल्यानंतर सेल्समन म्हणून काम करतोय एका इलेक्ट्रॉनिक्स शॉपमध्ये. आणि आता त्याच्याकडे एक मिनिट पण नाहीये स्पेअरमध्ये, म्हणजे घालवण्यासाठी जो आपण वेळ म्हणतो ना, की जो आजकाल आपल्या सगळ्यांकडे सर्रासपणे असताना दिसतो आपल्याला, आपण वेळ घालतो मोबाईल सारख्या गोष्टीमध्ये घालतो, तो 1 मिनिटाचाही वेळ याच्याकडे नव्हता. आणि तेच त्याच्या बरोबरची जी काही मुलं होती, त्याचे फ्रेंड्स होते टीनेजर्सचे, की ज्या वयामध्ये या सर्रास गोष्टी होत्या ना दिसतात आपल्याला, ती मुलं मात्र काय करायची, फिल्म्स, पिकनिक्स या सगळ्यामध्ये वेळ घालायची. पण याच्याकडे मात्र तो वेळ नव्हता की तो त्याला मिळेल आणि तो सहज एन्जॉय करू शकेल. सो लेट्स सी. वन्स when his class planned a trip to Coorg which he could not afford, a teacher offered to pay Shiva's excursion fee. But when Shiva happily informed his mother, she refused to accept the favor. And one day his class, they were planning to go to the picnic. Where? At which place? Coorg. It was a place from a Karnataka. कर्नाटका मधल्या कुर्ग सारख्या एका ठिकाणी ते जायचा प्लॅन करतायत. आणि तो ऑफर करू शकत नाहीये, म्हणजे तो त्याच्याकडे तेवढे पैसे नाहीयेत सहलीची फी देण्यासाठी. एक्सकर्जन फी म्हणजे काय? एक्सकर्जन मीन्स शॉर्ट जर्नी ट्रिपची फी देण्यासाठी त्याच्याकडे पैसे नाहीयेत. बट त्याचे टीचर रेडी आहेत त्याची फी पे करायला. आणि तो हॅपीली जाऊन इन्फॉर्म करतोय आईला की माझे टीचर रेडी आहेत आणि मी ट्रिपला जाऊ शकतो. बट त्याच्यावरती आईचं उत्तर काय आहे बघा. हा एक अत्यंत महत्त्वाचा विचार इथे आपल्याला दिसतोय. एक लेसन आहे, हे पण एक मॉरल आहे स्टोरीचं, असं आपण म्हणू शकतो. शी रिफ्यूज टू ॲक्सेप्ट द फेवर. यू मस्ट नॉट इंडल्ज इन एनिथिंग विथ अदर पीपल्स मनी. यू मस्ट नॉट इंडल्ज इन एनिथिंग विथ अदर पीपल्स मनी मीन्स व्हॉट? आपण दुसऱ्यांच्या पैशामध्ये एन्जॉय नाही करायला पाहिजे. स्वतःला अलाव करू नका दुसऱ्याच्या पैशामध्ये एन्जॉय करण्यासाठी. म्हणजे दुसऱ्याचे पैसे वापरून थोडक्यात स्वतःसाठी काही करू नका, असं आपण म्हणू शकतो. शी टोल्ड शिवा फर्मली.
ती अत्यंत नम्रपणे हळुवारपणे शिवाला सांगते की आपल्याला असं करता येणार नाहीये. एन्जॉय युअर सेल्फ वेन यू कॅन अफोर्ड इट. कधी एन्जॉय करायला पाहिजे, कधी आनंद घ्यायला पाहिजे अशा क्षणांचा की जेव्हा आपण ते स्वतः करू शकू तेव्हा. हे एक या कथेमधलं मॉरल आहे असं आपण म्हणू शकतो. आय थिंक यू हॅव अंडरस्टूड दिस इम्पॉर्टंट प्रोवर्ब. आपण त्याला प्रोवर्ब असं म्हणू शकतो. महत्वाचं वाक्य आहे की काय, एन्जॉय युअर सेल्फ वेन यू कॅन अफोर्ड इट. तुम्हाला जेव्हा जमेल, तुमची जेव्हा पात्रता असेल तेवढी की तुम्ही एखाद्या गोष्टीचा स्वतःच्या जीवावरती आनंद घेऊ शकता, तेव्हाच तुम्ही त्या गोष्टीचा आनंद घेतला पाहिजे. एक्झॅक्टली. याच्यातनं काय होईल, एक स्वतःचं सेल्फ रिस्पेक्ट आपण जपू शकू आणि लाईफचं एक तत्व आहे राईट, की काय स्वाभिमानानं जगावं असं आपण म्हणतो की नाही. तेच एक्झॅक्टली या शिवाच्या आईने शिवाला समजून सांगण्याचा प्रयत्न केलाय. सो लक्षात ठेवा, जे काही तुम्हाला क्वेश्चन्स असतात त्याच्या ठिकाणी तुम्ही हे इन्व्हर्टेड कॉमामधले सेंटेन्सेस वापरणं गरजेचं असतं. सो ॲज इट इज हे सेंटेन्स तुमच्या लक्षात राहिलं पाहिजे. ओके, आय थिंक you have understood the third and fourth paragraph. Okay, we have discussed the each sentence, we have discussed the meaning properly, right? So if you have any kind of problem, you can ask me. Now let's continue with the next thing, that is the difficult words from the two paragraph. Desperate boy. The first difficult word is desperate boy. Desperate means depression, tension. He was in a tension. Exactly. Comprehend means to understand something completely, right? Complete sense मध्ये एखादी गोष्ट कळणं, त्याला आपण काय म्हणू शकतो, कॉम्प्रिहेंड करणं. आपण बघितलं ना कॉम्प्रिहेन्शन, आपल्या युनिटचं नावच काय आहे, कॉम्प्रिहेन्शन. आणि ते आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये डिटेलमध्ये डिस्कस केलं आहे. प्लिझंटली सरप्राईज. प्लिझंटली सरप्राईज मीन्स ही वॉज हॅपी, राईट, when he come to know that शिवा was the topper student. त्याला आनंद झाला आणि त्याला त्याच फिलिंगला आपण काय म्हणू शकतो, प्लिझंटली सरप्राईज्ड. आश्चर्यचकित होणे, पण ते आनंदानं आश्चर्यचकित होणे, त्याला काय म्हणायचं आपल्याला, प्लिझंटली सरप्राईज्ड. कन्वर्स मीन्स कन्व्हर्सेशन. एक्झॅक्टली. सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स व्हॉट? सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स वर्किंग फॉर युअर सेल्फ. यू हॅव स्टार्टेड समथिंग, अर्निंग मनी फ्रॉम युअर बिझनेस, त्याला आपण काय म्हणू शकतो, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. एक्सकर्जन फी मीन्स शॉर्ट जर्नी. एक्सकर्जन मीन्स शॉर्ट जर्नी, ट्रिप. द फी ऑफ एक्सकर्जन मीन्स द फी ऑफ युअर ट्रिप. Indulge means what? Just we have discussed the last sentence of the fourth paragraph. Exactly. Means what? Allow yourself to do something for your pleasure. But when you can afford it. I think you have understood this much. If you have any kind of problem, you can comment in this video. So do watch the video properly and tell me you are understanding the video or not. Okay, thank you very much. We are going to continue with the next 5th paragraph of the chapter in the next video. Thank you so much.